오늘 EM하고 같이 예배를 드리는데 제가 먼저 잠깐 영어로 EM 친구들 위해서 간단한 설교를 이렇게 만드는데 한번 그들에게 전하고 그 다음에 이제 한국말로 예배를 인도하겠습니다. 괜찮습니까? 네, 감사합니다. 사실 선교 가기 전에 이 EM 예배 때 제가 한 2주 전에 설교를 했어요. 내가 아르메니아 갔다 온다고 기도해달라고 기도를 잘해준 것 같아요. Okay, I'm going to speak a little bit with English, in English for EM listeners. Today my message will be titled with "Do You Hear?" The message comes from John chapter 10, verse 27. Jesus says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Here, if you hear the message, it's very profound because Jesus says, if you are His sheep, you'll be able to hear His voice and follow Him. So in these days and age, are we really able to hear Jesus? I want you to know there are many commandments in the Bible. For example, keep Sabbath day holy, love one another, love your enemy, and on and on. But there's this last commandment, which is go spread the gospel. Go preach the gospel. This is the last commandment of God, or I should say Jesus. And it's called Great Commission. Why do you think Jesus commanded His disciples to go to all nations and preach the gospel to all creation? We should all know, because in John chapter 3, verse 16 says, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Amen? This is why. The word mission, it derives from Latin word mittere. It means send. In Hebrew, shalach. In Greek, apostello. These words all means send. I want you to know the mission starts from God's plan, sending a person to preach the good news for His salvation. In Old Testament, Exodus chapter 3, verse 10, God spoke to Moses. He says, "Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." In Jonah, chapter 1, verse 1 and 2, also God clearly spoke to Jonah. He says, "Now the word of the Lord came to Jonah, and son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for their evil has come up before me." So throughout the Bible, God has sent messengers for His purpose. The purpose is to bring these sinful people to Him, to receive salvation. You know, in 1885, God sent Western missionaries to Korea, and through their works, their obedience, now there's 13 million believers in South Korea. And 40 AD or around 60 AD,
Apostle Bartholomew and Thaddeus were sent to Armenia. In 301 AD, this country became first nation to become a Christian nation. It took about 200 some years, but this nation became a Christian nation. Because why? They were sent to preach the gospel. I want to really ask you, do you believe Jesus as your Savior, Lord? Do you believe you're His disciple? Or do you confess you are His disciple? Then you should hear what Jesus says. You should be able to hear what Jesus says. Because Jesus commanded it for you to go to the world. This is something I tell everybody. Mission is not an option. It's a mandate. It's a to-do or must to do. It's a mandate. Why? Because it's God's command. It's not something, oh, I'll do it sometime. Oh, we don't have to because I'm not a missionary. No, it's for all disciples who think they are disciples. So finally, Jesus says, my sheep hear my voice, and I know them. When you obey His command, Jesus knows you, and you should know Jesus who He is. And for we must to follow His commands. Amen. 네, 오늘 그 설교의 제목은 한국말로 들리세요? 라는 제목으로 말씀을 나누기 원합니다. 오늘 말씀은 요한복음 10장 27절에 나옵니다. 요한복음 10장 27절. 여기 보시면 주님께서 얘기하십니다. 제자들에게. 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르니라. 아멘. 기도하시겠습니다. 주님, 저희들 주님의 말씀을 들으러 예배에 나왔습니다. 오늘 나오는 본문에 주님의 양들은 주님의 음성을 들은다고 했습니다. 저희도 이 시간 주님의 음성을 들을 수 있는 은혜를 허락하여 주시옵소서. 부족한 종의 언어를 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분, 성경에는 하나님의 명령들이 여러 개가 나옵니다. 그중 안식일을 지켜라, 서로 사랑하라, 원수를 용서하라, 이런 명령 가운데 마지막으로 나오는 명령이 바로 복음을 전하라는 명령입니다. 주님께서 왜 제자들에게 복음을 전하라고 했을까요? 아직 잘 모르세요? 잘 모르세요? 여러분, 그럼 구원은 어떻게 받죠? 모두 다 이렇게 이해하고 있을 것입니다. 구원은 예수님을 나의 구원자로 믿을 때 받습니다. 아멘? 그러면 그 구원의 믿음은 어떻게 생기나요? 내 마음에 새겨있는 그 믿음, 언제 어떻게 생기나요? 어머니 태부터? 아니면 태어났을 때? 성인이 돼서? 아니면 자연적으로 시간이 흐를 때? 그때 생깁니까? 아니죠. 성경에 믿음이 이렇게 생긴다고 써 있습니다. 로마서 10장 17절 보면 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 아멘. So our faith comes from hearing the word, what Jesus says. 여러분, 그 구원의 믿음이 나기 위해서, 생기기 위해서 하나님의 말씀을 들어야 하는 것입니다. 들어야 믿음이 생기는 것이에요. 신기하게 뭐 이렇게 생기는 게 아니에요. 들어야 되는 것입니다.
그럼 주님의 말씀을 들어야 하는데 어떻게 주님의 말씀을 들을 수 있을까요? 여러분, 듣기 위해서는 누군가 그 복음을 전하는 사람이 있어야 되는 것입니다. 아멘? 누군가 전하는 사람이 있어야 들을 수 있는 것이에요. 그래서 예수님께서는 제자들에게 너희가 가서 복음을 못 들었던 이들에게 복음을 전하라 라고 명령하신 것입니다. 여기 마가복음 16장 15절에 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 말씀하셨습니다. 참 성경을 보면 귀한 말씀이 있는데 이 말씀이 굉장히 저에게는 다가옵니다. 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 감사하게 저도 여러 나라에 많이 다녀봤어요. 그런 이런 말씀이 탁 다가오더라고요. 다녀보지 않으면 잘 모릅니다. 여기 한 분 한 분 여러분 꼭 다녀오십시오. 여기 보시면 예수님께서 너희도란 말은 우리에게도 말씀하신 거예요. 히브리서 13장 8절에 보면 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시느니라. 아멘. 주님은 그때나 지금이나 영원히 변함없이 하나님이신 것입니다. 아멘. 그러기에 그분의 뜻은 오해가 없어요. 지금도 역사하고 있는 것입니다. 우리가 믿고 있는 하나님의 말씀은 영원하기 때문에 그때나 지금이나 영원히 같이 포함이 된 것입니다. 아멘. 사랑하는 여러분, 오늘 주님의 지상 명령에 대해서 잘 모르시는 분이 있으시면 오늘 영의 귀가 열리고 이해하기 원합니다. 요즘 선교와 전도의 의미를 이렇게 구별합니다. 자기와 다른 문화권에 있는 사람들에게 그들의 언어로 복음을 전할 때는 선교라고 하고, 같은 문화권에 있는 사람들에게 같은 언어로 복음을 전할 때는 전도라고 합니다. 아멘. 이렇게 구분이 되어 있어요. 여러분, 말씀 보면 선교가 얼마나 중요했는지 주님께서 바로 하늘로 승천하기 바로 전까지 제자들에게 명령하셨습니다. 여기 사도행전 1장 8절 9절 모두가 아는 구절이죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 자, 9절. 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리어 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. 여기 권능을 받고 하면 무슨 우리가 능력을 생각하는데 주님을 내 구주로 받아들이면 그게 능력입니다. 죽음이 두렵지 않아요. 어디를 가도 내가 복음을 전할 수 있는 거예요. 요즘 현대교회에서 이렇게 고백합니다. 이 시대에 믿는 자들은 다 주의 종들이다. 믿습니까? 그래요. 그러면 주의 종으로서 모두들 다 선교를, 즉 복음을 전해야 되는 의무가 있는 것입니다. 선교는 옵션이 아니에요. 내가 안 해도 되는 게 아니에요. 왜냐하면 의무, 주님의 명령이기 때문에 해야 되는 거예요. 그래서 저는 많은 분들에게 주님의 음성을 듣는 주의 종이면 삶에서 실천해서 보이십시오가 권면합니다. 여기 보시면 선교란 영어로 미션이라 그래요. 미션. 이것은 라틴어 미테레라는 말에서 파생된 단어입니다. 이 말의 뜻은 보내다라는 뜻이에요. 구약에서도 살락이라 하고 헬라에서도 아포스텔로라고 합니다. 이 다 뜻이 보내라는 뜻이에요. 그러니까 성경의
영어 성경이나 라틴어 성경이나 구약 히브리 성경이나 헬라 성경에 다 똑같은 뜻이 있어요. 여러분, 중요한 게 있는데 이 꼭 아셔야 돼요. 성경은 하나님이 구원의 계획을 가지고 사람을 보내는 데서부터 시작이 됩니다. 출애굽기 보시면 3장 10절에 이제 내가 너를, 하나님께서 말씀하십니다. 모세에게 얘기하는 거죠. 바로에게 보내어 너로 내 백성이 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라 하고 했습니다. 내가 너를, 모세 너를 보내어, 하나님께서는 이스라엘 백성을 구원하시려고 모세를 보냈습니다. 여러분, 선교는 하나님이 보내시는 데서부터 시작인 것입니다. 믿습니까? 요나서에도 같은 말로 기록되어 있습니다. 요나 1장 1절 2절에 보시면 여호와의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 임하니라. 이르시되 너는 일어나 저희 큰 성읍의 니네웨로 가서 그것을 쳐서 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달하였음이라 했습니다. 하나님이 요나를 보내셨고 요나가 외칠 때 그들이 회개하여 하나님께로 돌이킴을 받았습니다. 그리고 니네웨 사람들은 구원을 받았습니다. 여러분, 선교는 세상 인류를 구원하기 위해 하나님이 독생자 아들을 보내신 것서부터 출발하는 거예요. 인류를 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도께서 우리를 향하여도 이렇게 얘기하십니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너를 보내노라고 하십니다. 여러분, 선교의 출발지는 바로 하나님이 하신 것입니다. 아멘. 주후 40년, 60년대쯤 예수님의 12제자 중 바르돌로메와 다데오 제자들이 아르메니아 가서 복음을 전했습니다. 그리고 260년이 지나고 주후 301년 때 역사상 최초로 기독교가 나라가 된 것입니다. 한국에도 1885년 그때 언더우드와 아펜젤라 최초의 외국 선교사로 한국에 들어왔습니다. 그때서 현재까지 선교사님들의 순종으로 대한민국 인구의 25%가 예수 믿고 구원받았습니다. 할렐루야. 누가 언더우드와 아펜젤라 선교사님을 보냈을까요? 미국 북장로교회 아니면 미국 감리교회? 그렇죠. 바로 하나님이 그들을 통해서 이 언더우드와 아펜젤라를 보내신 것입니다. 참 특이한 게 있는데 하나님께서 한국을 많이 사랑하셔서 20세기 때 교회를 크게 축복하셨어요. 한국교회 부흥은 예전보다 좀 틀리게 좀 특수한 점이 있습니다. 첫째는 한국에 들어온 선교사들은 보수적인 성향의 선교사들이었습니다. 둘째, 이들은 모두 중생의 경험이 확실했고 예수 믿고 죄를 회개하고 거듭나고 중생해야 된다는 것을 철저히 가르쳤다는 것입니다. 셋째로는 선교사님들의 희생이 있었기 때문입니다. 이들이 교회, 고아원, 학교와 병원, 양로원을 세울 때 미국에서 모금한 돈으로 불가능했어요. 그렇지만 자신들의 집을 팔고 자신들의 모든 재산을 헌신하고 인생을 바쳤을 때 하나님께서 놀라운 기적을 한국에 나타내신 것입니다. 그들의 순종과 수고로 한국에는 못 믿을 정도로 1300만이란 기독교인들이 있다는 것이에요. 또 선교에는 5가지의 기초가 있습니다. 첫째, 보내고, 둘째, 제자 만들고, 셋째, 세례주고, 넷째, 가르치고, 다섯째, 다시 보내고. 한번 같이 따라하겠습니다. 첫째, 보내고, 둘째, 제자 만들고, 셋째, 세례주고, 넷째, 가르치고, 다섯째, 다시 보내고.
다시 보내는 게 요즘 좀 약해요. 선교는 이 사이클이 계속 돼야 됩니다. 이 사이클이. 보내고 제자 만들고 세례 주고 가르치고 다시 보내고. 여러분, 교회는 선교하는 공동체가 되어야 됩니다. 선교는 교회는 보내고 가는 교회인 줄 믿습니다. 아멘. 선교는 먼저 찾아가는 것이지 찾아오도록 기다리면 안 돼요. 선교는 영생의 길을 잃은 자들에게 찾아가서 하나님 앞으로 나오도록 인도하는 것입니다. 말씀을 이제 마무리하겠습니다. 선교를 잘 아셔야 되는데 선교는 하나님이 하셨고 하나님이 지금도 하고 계시고 또 계속 하실 것이에요. 오해하는데 우리가 하는 게 아닙니다. 하나님께서 하십니다. 선교는 또 수많은 장애물들이 있습니다. 언어의 장벽, 문화의 장벽, 인종의 장벽이 있어요. 그렇지만 놀랍게도 선교로 복음은 이런 모든 장벽을 넘어 2000년 동안 우리가 볼 수 있었던 거예요. 이런 장벽을 선교는 다 넘습니다. 그리고 선교는 하나님이 하시기 때문에 중단될 수가 없어요. 왜냐하면 하나님께서 하시니까 반드시 이루어지는 것입니다. 보세요. 하나님의 구원 계획을 누가 막을 수 있어요? 아무도 못 막습니다. 사랑하는 여러분, 선교는 마귀와 사단에게 속고 있는 사람을 치우게 하고 죄와 사망에서 해방시키는 일입니다. 선교로 인해 죽어갈 영혼들을 예수 그리스도로 인도하는 것이에요. 또 주님께서 믿는 자들에게 아주 중요한 약속을 주셨는데 그것은 세상 끝날 때까지 우리와 항상 함께 계시겠다고 하셨습니다. 모든 권세를 가지신 분이 우리랑 항상 같이 하시겠다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 선교할 때 실패가 없는 것입니다. 우리 모두가 복음을 들고 갔을 때 하나님이 승리케 해주세요. 들리시는 분들은 이 약속을 가지고 담대히 나가시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리와 끝나는 날까지 같이 하신다는 약속에 감사드립니다. 주님 볼 때 부끄럽지 않은 만남이 되길 소망합니다. 성령님, 우리의 영을 늘 깨어있게 주님의 음성을 들을 수 있도록 도와주시옵소서. 전에나 지금이나 변화없으신 영원하신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘.